بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایپسیکس آن لائن سپورٹ میں خوش آمدید۔ درجہ اول تا 100، جماعت اول، ہفتہ 12واں۔ جی بچوں، تو جس کتاب کو ہم نے آج پڑھنا ہے وہ ہے آپ کی اسلامیات کی کتاب نور اسلام، پہلی کتاب، صفحہ نمبر 18 اور سبق نمبر 4۔ سبق کا عنوان ہے آسمانی کتابیں، جس کی ہم آج پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ ذرائع ہمارے ہیں کمپیوٹر، موبائل اور لیپ ٹاپ۔ سبق کا تعارف یا خلاصہ۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم سبق کی مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ آیا ہم آج اس سبق میں کیا جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں نبی اور پیغمبر بھیجے۔ کچھ نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیں، جن کتابوں کو ہم آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ جی، تو آج ہم آسمانی کتابوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی بچوں، سبق کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم سب سے پہلے آج کی اچھی بات پر بات کر لیتے ہیں۔ تو جی بچوں، آج کی اچھی بات ہے آپ کے لیے وقت کی پابندی کریں۔ جی بچوں، تو وقت کی پابندی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ اپنے کام وقت پر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا کام پیچھے رہ جائے گا اور آپ کو پھر پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ وقت کی پابندی کرنے کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے حل وہ یہی ہے کہ آپ روزانہ کا کام روزانہ کریں اور جو کام آپ کو ملا ہو اس کو وقت پر مکمل کریں۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ وقت پر سوئیں، وقت پر جاگیں، وقت پر اپنا کھانا کھائیں اور وقت پر اپنا جو ہے وہ اسکول جائیں، وقت پر جو ہے وہ اپنے اسکول کا جو ہے گھر کا کام جو آپ کو دیا جاتا ہے اسکول سے، اس کو آپ وقت پر جب مکمل کر لیں گے، جس دن کا کام آپ کو ملا ہے آپ اسی دن مکمل کر لیں گے، تو ایک تو آپ کا کام جمع نہیں ہوگا، دوسرا آپ کلاس میں جماعت میں شرمندہ ہونے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو وقت کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ وقت کی پابندی کرنے کی وجہ سے ہی کی ہے۔ تو جب ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں تو ہمارے کام جو ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی شرمندگی کا باعث نہیں بننا پڑتا۔ تو اس لیے بچوں، آج سے آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ وقت کی پابندی کیا کریں گے انشاءاللہ۔ جی بچوں، آج کا ہمارا جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے آسمانی کتابیں۔ جی بچوں، یہ آپ لوگوں نے پچھلی جماعت میں بھی ان کتابوں کے بارے میں پڑھا ہوگا، آج ہم اس میں تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے آسمانی کتابیں۔ جی، سبق کے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں۔ آسمانی کتابوں کا مفہوم جانیں گے کہ آسمانی کتابیں کہتے کن کو ہیں، آسمانی کتابوں کے نام جانیں گے اور پیغمبروں کے نام جانیں گے جن پر یہ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ معیار کامیابی ہمارا کیا ہے کہ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ سبق کو پڑھنا۔ سبق کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ جب آپ پڑھ لیں گے تو یہ آپ کا آج کے سبق کا کامیابی کا معیار ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی کون ہیں اور آخری نبی کون ہے؟ جی بچوں، یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی کون ہیں اور آخری نبی کون ہے؟ جی، مجھے معلوم تھا کہ آپ سب کو اس کا جواب آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ جی بچوں، جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، نبیوں اور پیغمبروں نے ہمیں کیا بتایا؟ جی بچوں، نبیوں نے اور ہمیں پیغمبروں نے ہمیں کیا بتایا؟ نبیوں نے اور پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو۔ جی بچوں، تو یہ ہے وہ آج کا سبق جس کو ہم آج پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے آسمانی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے چند نبیوں پر کتابیں نازل کیں، انہیں آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ آسمانی کتابیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 تقریباً پیغمبر بھیجے، جو لوگ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، کہ جو انسان نبیوں کے آنے سے پہلے، اللہ کی ہدایت آنے سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، والدین کی خدمت نہیں کی جاتی تھی، والدین کا احترام نہیں کیا جاتا تھا، جھوٹ بولا جاتا تھا، چوری کی جاتی تھی، اور بھی بہت سارے گناہوں میں لوگ جو ہیں وہ
डूबे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को हदायत देने के लिए अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदे भेजे, और उनमें से चंद नबियों पर अल्लाह ताला ने किताबें भी भेजी जो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई थी, जो आसमान से आई, अल्लाह की तरफ से आई, इसलिए इनको आसमानी किताबें कहते हैं। जी बच्चों, इन आसमानी किताबों की तादाद कुल 4 है। इन आसमानी किताबों की तादाद कितनी है? 4 है। ये किताबें हमें अच्छा इंसान बनने की तालीम देती हैं। जिस तरह हमारे नबियों ने हमें अच्छा इंसान बनने के बारे में तालीम दी, इसी तरह अल्लाह ताला ने इन किताबों में भी इंसानों की हदायत और भलाई के लिए पैगाम भेजा कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं तो हम अच्छा इंसान बनेंगे। जी बच्चों, अल्लाह ताला ने जिन अम्बिया कराम पर ये किताबें नाजिल की, उनके नाम ये हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुई। एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, इसी तरह कुरान मजीद भी अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और ये अरबी ज़ुबान में है। जी बच्चों, कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और ये अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है। ये किस ज़ुबान में नाजिल हुआ है? अरबी ज़ुबान में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत एक फ़रिश्ते के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। जी, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस ज़रिए से पहुँचा था? अल्लाह के फ़रिश्ते के ज़रिए पहुँचा था। अल्लाह के उन फ़रिश्ते का नाम है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिनका काम वही लेकर आना है, अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आना है। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आया। एक बात आपको और बच्चों बता दूं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला के पास से एक ही दफ़ा में सारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि ये थोड़ा थोड़ा करके हज़रत जिब्राईल के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने तमाम आसमानी किताबें इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल की हैं, इसलिए हमें इन सब का एहतराम करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो सबक हमने अभी पढ़ा है, इसमें हमने आसमानी किताबों के बारे में पढ़ा है। तो एक आपको बात बता दूं कि मुसलमान होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इन तमाम किताबों पर, जो चारों किताबें हैं, इन पे ईमान लाना हम पर ज़रूरी है। मुसलमान होने के लिए ये लाजिम है कि हम इन चारों किताबों पर ईमान लाएं कि ये चारों किताबें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई हैं, और इन चारों अम्बिया पर अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हैं, और ये चारों किताबें अल्लाह की भेजी हुई हैं और आसमानी हैं, इल्हामी हैं। तो इन चारों किताबों पर ईमान लाना हमारे ईमान का लाजमी जुज़ है। कुरान मजीद के बारे में मैं आपको एक दो बातें और बता दूं कि कुरान मजीद के कुल सिपारों की तादाद 30 है, और इनकी सूरतों की तादाद 114 है, और कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है, और सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है, और कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा है। जी बच्चों, तो आज का हमारा सबक ये था आसमानी किताबें। इसके बाद जो आपने घर का काम करना है वो ये है कि 4 आसमानी किताबों के आपने जो हैं वो नाम लिखने हैं। आपने ये नाम बहुत खूबसूरत और अच्छे और खुशखत करके लिखने हैं। और वो 4 आसमानी किताबें कौन सी हैं? तौरात, ज़बूर और इंजील। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, तौरात, ज़बूर और इंजील। और तौरात, ज़बूर, इंजील कौन सी किताबें हैं जो हमारे नबियों पे नाजिल हुई हैं? जी, तौरात नाजिल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर नाजिल हुई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और इंजील नाजिल हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो ये हमारा आज का सबक था, जिसको आप घर में दोबारा से पढ़ेंगे, और इन किताबों के नाम और नबियों पर जिन पर ये नाजिल हुई हैं, उनके नाम आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। आज का सबक हमारा इतना ही था। शुक्रिया।